طرف لے کر جائیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ ہو سکتا تھا, وہ ود ہائنڈ سائٹ بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی, لیکن ہر چیز جو کچھ بھی ہوا ہے پہلے اس کی کوئی وجہ تھی, اور پھر اس کا فال آؤٹ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. اب اس کو پچھلی باتوں کو بھول جانا چاہیے, آگے ذرا دیکھنا چاہیے. آپ نے سوال ایک کر لیا, یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کا کہا کہ کارگل جیسا واقعہ پیش آ سکتا ہے, کیونکہ یہ میڈیا نے وہاں سے کوٹ کیا کارگل جیسا واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے. اور یہ تو نواز شریف کو جو ابھی لانگ مارچ اور یہ دھرنا دے رہے سیاسی پولیٹیکل, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کارگل جیسے واقعات, وہ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا کہ اگر ہم ڈسپیوٹس کو ریزالو نہیں کریں گے, جو مین ڈسپیوٹس ہیں, تو ہماری میں کنفرنٹیشن رہ سکتی ہے, فیوچر میں ہو سکتی ہے. اور پھر وہ بار بار کہہ رہے تھے, یہ بھی بات ہوئی کہ سرجیکل اسٹرائکس کی بھی بات ہوئی کہ جی سرجیکل اسٹرائکس, تو اس میں نے کہا کہ کوئی بھی سرجیکل اسٹرائکس ہوں گی تو اس کے بدلے میں تو کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ سینسیبل طریقے سے, سنجیدگی سے ایک دوسرے کی جو پرابلمز ہیں حل کریں گے, اور یہ وار ہسٹیریا جو کریٹ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے. اور اگر یہ ٹیررسٹ ایکٹس وغیرہ جیسے لاہور میں بھی ہو گیا, آپ نے دیکھا بامبے کے بعد لاہور میں جو کچھ ہوا ہے, یہ ہم ایک دوسرے کے خلاف وار ہسٹیریا ہمیں نہیں ڈیولپ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پبلک ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے, پبلک دور ہونے لگتی ہے. ہمارا کام یہ ہے, اور میڈیا کا بھی کام یہ ہے کہ پبلک کو ہم قریب لائیں, تاکہ ایک اگر ہم نے ڈائیلاگ اور پیس پروسیس کو آگے لے کر جانا ہے, جب تک کہ پبلک قریب نہیں ہوگی تو یہ پیس پروسیس آگے کیسے جائے گا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ وار ہسٹیریا کریٹ کرنا یہ بہت نیگیٹو ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں, کہ آپ پیپلز پارٹی گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پھر میں کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہوں گا, ظاہر ہے وہ تو کرنا چاہیں گے, لیکن اگر وہ 5 سال گزارنا چاہتے ہیں تو پاکستان ترقی کی راہ پہ لگا رہے گا. اگر یہ جو میں نے 3 پرابلمس کا بتایا ہے, اگر یہ حل کی طرف چلتے ہیں اور آگے بہتری کی طرف چلتے ہیں, تو پھر انہیں ڈیموکریٹک پروسیس کی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ 5 سال ان کی, کیونکہ الیکٹ ہوئے ہیں, یہ چلنے سے بات ہوئی تھی روحیں منتقل ہونے کی, بات ہو رہی تھی, ایک منٹ بات ہو رہی تھی روحیں منتقل ہونے کی, کسی کی کسی میں روح منتقل ہو گئی, لیکن جب صورتحال سمجھ, کیا آپ کے آصف علی زرداری سے پہلے سے رابطے تھے, اگر تھے تو کس نوعیت کے تھے؟ کیونکہ آپ نے سلمان تاثیر صاحب کی تقریر کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ میری منظوری سے ہوئی ہے. ظاہر ہے پریزیڈنٹ منظوری دیتا ہے, گورنر جب ہی ہوتا ہے, ورنہ وہ تو میری منظوری تو الٹیمیٹلی تھی. مشاورت سے جی ہاں, وہ 3-4 نام جو تھے ان میں سے میری رائے یہی تھی کہ یہ بیسٹ ہے. اچھا مشرف صاحب, یہ سر دیکھیں, آپ تو اب اس وقت صدر نہیں ہے, مگر آپ کے بارے میں ایسے صدر نہیں ہے, مگر آپ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی کوئی پرسنل آپ سے کوئی دشمنی ہے. جس طرح میاں صاحب آپ کی روح کو چھیڑتے رہتے ہیں اور آپ کے بارے میں ایسے بیانات دے رہے ہیں. آپ آج قوم کو بتائیں کہ میاں صاحب کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میاں صاحب کی وہ جو انہوں نے روح وغیرہ کی بات کی ہے, میں نے تو بعد میں جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ذرا احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو, روح میری بڑی ایکٹیو ہے, ان میں بھی نہ چلی جائے. تو میں نے تو یہی کہا تھا. دشمنی دیکھیں, اس پولیٹیکل پاکستان کی پالیٹکس جو ہے, اس کو کچھ بہتری لانی چاہیے. اس میں ایک پالیٹکس آف ریکنسیلیشن, جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں, اور پہلے بھی میں کہتا تھا کہ میری کوشش یہ تھی کہ ایک ریکنسیلیشن کی پالیٹکس چلے پاکستان میں. یعنی وہ یہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلے والے کو سے شروع ہو جاتی ہے گالیاں دینا, اور ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ان کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر رہے ہیں وغیرہ. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اچھی پالیٹکس نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ٹالرنس ہونی چاہیے, نہ کہ ایک انٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں. اور پھر ٹی وی کے اوپر بھی بعض وقت میں دیکھتا ہوں اتنی بری لینگویج استعمال ہوتی ہے, کوئی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات ہونی چاہیے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. میری دشمنی کسی سے نہیں ہے, میں ہمیشہ ایک ریکنسیلیشن والا اپروچ میں نے رکھا ہے. اب اگر ان کو کوئی دشمنی ہے تو وہ خود
देखें कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है पहले, और जो कुछ भी हुआ है उनका जाने वाने का सिलसिला, वो तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी जो कुछ भी हुआ है उनके साथ। सरकारी क्या आपकी हिदायत को फॉलो कर रहे हैं? एक्स सर्विस मैन और सोसाइटी जो है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, आपके पुराने कलीग हैं, आज भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जनरल हमीद ने आपको ट्रायल करने का मुतालबा किया है, इस पर आप क्या करेंगे? और दूसरा, पीपल्स पार्टी की 1 साल की जो आज तक जो अभी तक कारकर्दगी है, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे एक कॉमन सिटीजन? मियाँ साहब क्या? पीपल्स पार्टी की जो अभी तक कारकर्दगी है, उस पर एक कॉमन सिटीजन के नाते क्या तबसरा करेंगे? पहली तो एक्स सर्विसमैन, इनके बारे में जितना कम बात हो उतनी अच्छी। ये लोग सब यूजलेस चले हुए कारतूस जिन्हें कहते हैं वो है ये क्या मैं इनकी बात करना चाहता हूँ, ये सब यूजलेस लोग हैं और इनकी मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनकी बात करना, मेरे ख्याल में मैं इसको इंसल्ट समझता हूँ, बिलो माई डिग्निटी समझता हूँ कि मैं इनकी बात भी करूँ, क्योंकि इनमें से एक एक के मैं इमालनामे खोल सकता हूँ यहाँ बैठ के, तो वो इमालनामे मुझे ना खोलने दें, शायद किसी दिन मैं खोल भी दूँ कि ये क्या क्या लोग हैं ये, और क्या करते रहे हैं, अपने ज़माने में क्या करते रहे हैं, मेरे से क्या मांगते रहे हैं और लेते रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं ये। तो ये अपने अपने घर में बैठे, काफ़ी इन्होंने नौकरियां कर ली हैं, और फौज की बदनामी ना करें, बाहर आकर यूजलेस किस्म की बातें करते हैं। इनकी ना कोई फॉलोइंग है, ना कोई इनको अच्छा समझता है, सिर्फ ये मेरे ख्याल में अपने आप को अच्छा समझते हैं। कोई और आदमी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं है जो इनको अच्छा समझता है और इनकी राय को अच्छी राय समझता है, कोई भी मेरे ख्याल में नहीं होगा। अच्छा एक सेकेंड, इसके बाद फिर पीछे आता हूँ। इमरान खान एक्सप्रेस न्यूज़ से जो सिचुएशन इस वक्त है मुल्क में और जिस तरीके से टैकल कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगर आप होते इस जगह तो आप किस तरह टैकल करते हैं? हर आदमी का अपना तरीका होता है टैकल करने का इश्यूज को। समझते हैं सही कर रहे हैं तरीके से, आप किस तरह करते हैं? देखे ना, मैंने मिलिट्री में एक चीज़ सीखी है कि आप इफ़ेक्ट्स देखें, जो कुछ भी आप करते हैं उसके करने की डिटेल में ना जाएं, उसके इफ़ेक्ट्स देखें। इफ़ेक्ट क्या है? अगर इफ़ेक्ट अच्छे हो रहे हैं मुल्क के ऊपर, बड़ा अच्छा टैकल करें, जो भी कर रहे हैं मैंने देखना ही नहीं है, मुझे नहीं ताल्लुक है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट में हमें लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म में हमें इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए, और हमें पॉलिटिकल खलफशार में जो है उसको ख़त्म करना है। ये जब अगर इन तीन की तरफ पेशकदमी होगी तो मुझे नहीं, आई डोंट केयर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इफ़ेक्ट्स ये होने चाहिए, एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि ये एंड प्रोडक्ट्स बेहतरी की तरफ चलें। हाँ, आप कि आप जो है इस वक्त जो है सर्विस में नहीं है और आपने पाकिस्तान की 9 साल मतलब की क़यादत की, और पॉलिटिकली आपने यहाँ पे लिबर्टी की जो दीगर मामला किए, रोशनदारी के जैसे कल आपने कहा है कि वो हम कामयाबी से नहीं चलाते। आज जो रजीम है इसमें आप कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करने की कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, और ज्वाइन करनी भी नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल फिलहाल देखें ना, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। मैं ये बता रहा था, इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, बिल्कुल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। फ्रैंकली आई हैवंट गिवन इट ऐसे कोई मैंने सीरियस थिंकिंग इसके ऊपर इतनी नहीं दी। मुल्क में जो है एक ज़रूरत है, जो अमेरिका और दूसरे ममालिक में थिंक टैंक, हमारे मुल्क में थिंक टैंक नहीं है कोई ऐसा कि जो हुकूमत को मशवरे दे, सही आगे की प्लानिंग करे। आप क्योंकि इस वक्त रिटायर हो गए हैं और आपके पास 8 साल का तजर्बा भी है, कोई थिंक टैंक बनाने का कोई प्रोग्राम कोई ऐसा सोचा है? होने चाहिए यहाँ। फ्रैंकली अगेन कोई ऐसा मैंने थिंक टैंक बनाने का नहीं सोचा है, लेकिन यहाँ है इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ है। मेरे ख्याल में लाहौर में जनरल जहांगीर करामत साहब ने भी एक थिंक टैंक बनाया है। द इशू ये थिंक टैंक्स का बहुत अच्छा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इनको एनकरेज करे और इनको फैसिलिटेट करे, इनकी मदद करे, और इनसे फिर वो जो आप कह रहे हैं